ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ ਕੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਭ੍ਰੰਗ ਪਤੰਗ ਕੁੰਚਰ, ਏਕ ਦੋਖ ਬਿਨਾਸ਼। ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ, ਤਾਕੇ ਕੇਤ ਕਿਆਸ। ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤ ਕੀਨ, ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ਰਹਾਉ। ਤ੍ਰਿਗਦ ਜੋਨ ਅਚਿਤ ਸੰਭਵ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ। ਮਾਨੁਕਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ, ਤੇਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ। ਜੀ ਜੰਤ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਲਗ, ਕਰਮ ਕੇ ਬਸ ਜਾਏ। ਕਾਲ ਪਾਸੇ ਬਦ ਲਾਗੇ, ਕਛੂ ਨ ਚਲੈ ਉਪਾਏ। ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ, ਤਜ ਭ੍ਰਮ। ਤਪਨ ਤਪ ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਣ। ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰੋ ਨਿਦਾਨ ਆਸਾ। ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਸੰਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ ਤੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਰਹਾਉ। ਸੰਤ ਚਰਨ ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗ, ਸੰਤ ਚ ਓਲਗ ਓਲਗਣੀ। ਅਵਰ ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋ, ਭਗਤ ਚਿੰਤਾਮਣ। ਜਣੀ ਲਖਾਵੋ, ਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਣੈ ਜੋ ਜਾਣੈ ਸੋ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਅਨੰਤੈ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ ਆਸਾ। ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਾਪੁਰੇ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ। ਨੀਚ ਰੂਕ ਤੇ ਊਚ ਭਏ ਹੈ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਮਾਧੋ सत संगत शरण तुम्हारी, हम अवगण तुम पर उपकारी रहाओ। तुम मकतूल सफेद सपियल, हम बपरे जस कीरा। सत संगत मिल रही है माधो, जैसे मदप मुखीरा। जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमारा। राजा राम की सेव न कीनी, कैव रविदास तुम्हारा आसा। कहाँ पयो जो तन पयो छिन छिन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। तुझे चरण अरविंद पवन मन, पान करत पायो पायो रमैया तन रहाओ। संपत विपत पटल माया तन, ता मैं मगन होत ना तेरो जन। प्रेम की जेवड़ी बांध्यो तेरो जन, कै रविदास छुटबो कवन गुण आसा। हर 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 हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागर, जन्म जन्म के काटे कागर। निमित नाम दियो दूध प्याया, तो जग जन्म संकट नहीं आया। जन रविदास राम रंग राता, एवं गुर प्रसाद नरक नहीं जाता। माटी को पूतरा कैसे नचत है, देखे देखे सुने बोले। दौड़ो फिरत है रहाओ, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। माया गई तब रोवण लगत है। मन बच क्रम रस कसै लुभाना, बिनस गया जाए कहूँ समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजीगर स्यों मोहे प्रीत बन आई।
कहे रविदास बाजी जग भाई, बाजी घर स्यों मोहे प्रीत बन आई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज साहिब दे बाणी आशा राग विच गुरु साहब ने बख्शिश किया है। भगत रविदास जी की बाणी अंकित की है, जो अज असी विचार करने वास्ते हुने हुने पढ़ी गई है। गुरु बख्शिश करे भगत जी सानू गुरबाणी दी राही ये सिक्ख्या दे रहे हैं। मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, पंच दोख असाध जामै ताकी केतक आस। कहते मृग हरण हुंदा है, मृग जिहड़ा है उहनूं एक एक दोष है। इन्हां सारे जीवां नूं, मृग नूं, मच्छी नूं, भृंग मना जिहड़ा है, पंबट, भौरा, हाथी। भृंग जिहड़ा है ये भौरा है, ते पतंगा है जिहड़ा पंबट है। इन्हां सारिया जीवां नूं एक एक दोष है, उहदे करके इन्हां दा विनाश हो जाता है। भगत जी दस रहे हैं कि इन्हां दे कारण इन्हां दा नाश हो जाता है। हरण नूं जिवें हरण है उहनूं कन्नां दा रस है, वो कंडे हेड़े की आवाज़ शिकारी वजांदा है और कंडे हेड़े की आवाज़ नूं सुनदा सुनदा वो मोहित हो जाता है और उस आवाज़ वाल खिंचिया चला जाता है। दोष है कि कंडे हेड़े की आवाज़ ते मस्त हो जाता है। मच्छी है उसनूं जीव दा रसना दा स्वाद है। वो कुंडी नूं मांस दी बोटी शिकारी ने लाई हुंदी है ते वो मच्छी वो जीव दे स्वाद विच अन्नी होई हुंदी है। वो लोहे नूं नहीं वेंदी, वो मांस नूं वेंदी है। मांस नूं झपट्टा मारदी है और उहदे च कुंडी विच विन्नी जांदी है। भौरा है, भौरा जो फुल्लां दी खुशबूदार नक दी जिहड़ा दोष है। पहला कन्नां दा रस आ गया, दूजा जीभ दा रस आ गया, तीजा कन्नां दा भौरा जिहड़ा आ गया है नक दा सुगंधी लैण दा। भौरा फुल दे उत्ते सुगंधी लैंदा है, उहदा रस चूसदा है, मस्त हुंदा है, मोहित हो जाता है। इन्ना रस विच मगन हुंदा है कि उहनूं पता ही नहीं लगता कि शाम हो गई, रात हो गई। और उस रात नूं फुल दियां पंखड़ियां विच चपीड़ के विच ही दम घुट के मर जाता है। चौथा है पतंगा है, पतंगे नूं अखां दा रस है। अखां नाल उसनूं लाइट बहुत प्यारी लगती है, दीवा अग बहुत प्यारी लगती है और उधर खिंचिया चला जाता है और उसनूं ये नहीं पता कि अग मैनूं साड़ देगी। वो अखां दा दोष आ गया उसनूं। हुण कन्नां दा रस, जीभ दा रस, नक दा रस ते पंबट नूं अखां दा रस। बाकी हाथी रह गया। हाथी नूं ही काम वासना दा रस है, त्वचा दा काम वासना दा रस है। वो भी शिकारी आवाज़ कढ़दा है हस्तनी दी। जो हस्तनी आवाज़ कढ़दा है ते थल्ले खड्डा खोद के उन्हें ये बुत बनाया हुंदा है उत्ते लकड़ां दे ते आवाज़ कढ़दा है। वो भी ते मोहित होया हाथी काम वासना च अन्ना होया जा उस कागज़ दी हाथी ते चढ़दा है ते खड्डे विच गिर के सारी उम्र गुलामी करदा है। कहंदे ने हरन नूं कंडे हेड़े दा नाद सुणन दा रस है, मच्छी नूं जीभ दा चस्का है, भौरे नूं फुल सुंघण दा
ਪੰਬੜ ਦਾ ਦੀਵੇ ਦਾ ਸੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਸਾਧ ਜਾਮੈ ਤਾਕੀ ਕੇਤਕ ਆਸ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਰਸ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ ਤਕੀਨ। ਅਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਿੱਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਦਾ ਵਿਵੇਕ ਦੀਪ ਮਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਦੀਵਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਪਰਖਹੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਅਚੇਤ ਸੰਭਵ, ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੋਚ, ਮਾਨੁਕਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ, ਤੇਹੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ। ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੋ ਵਿੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਮ੍ਰਿਗਮੀਨ, ਪਤੰਗ, ਕੂੰਚਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹਨ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਂਗੂ, ਟੇਢੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਗਾਫਲ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਗਾਫਲ ਹੀ ਹਨ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੇਖਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਹਨ, ਸੋਚ ਰਹਿਤ ਹਨ, ਭਾਵ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਆਦਿਕ ਟੇਢੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿਚਾਰਹੀਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨੁਖਾ ਅਵਤਾਰ ਦੁਰਲਭ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ। ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨੀਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਨੀਚ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰ ਛੱਡਾਂ। ਜੀ ਜੰਤ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਲਗ ਕਰਮ ਕੇ ਬਸ ਜਾਏ, ਕਾਲ ਫਾਸ ਆਬਦ ਲਾਗੇ ਕਛੂ ਨਾ ਚਲੇ ਉਪਾਏ। ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ, ਕਰਮ ਕੇ ਬਸ ਜਾਏ। ਜੀ ਜੰਤ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਲਗ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦੀ ਐਸੀ ਫਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲ ਭਾਵ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਦੀ ਐਸੀ ਫਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਵ ਹੈ ਕਛੂ ਨਾ ਚੱਲੇ ਉਪਾਏ। ਐਸੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਪੇਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸ ਉਦਾਸ ਤਜ ਭਰਮ, ਤਪਨ ਤਪ ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਭਗਤ ਜਨ ਭੈ ਹਰਣ, ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰੋ ਨਿਦਾਨ। ਹੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ। ਜਿਹੜੇ 5 ਅਸਾਧ ਰੋਗ ਨੇ, ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ।
ਇਹ ਭਟਕਣਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਮਾ। ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਤਪਾਂ ਦਾ ਤਪ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਤਪਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਪ ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਦੇ ਭੈ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਖਰ ਮੈਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆਨੰਦ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਸਾ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਣ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਹੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਸੰਤ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ। ਸਤ ਸੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹਨ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੇਰੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਚੀ ਸੰਗਤ, ਸੰਤ ਕਥਾ ਰਸ, ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਝੈ ਦੀਜੈ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਹੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੇਵ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਤਰਸ ਕਰ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼। ਸੰਤ ਅਚਰਣ, ਸੰਤ ਚੋ ਮਾਰਗ, ਸੰਤ ਚ ਓਲਗ ਓਲਗਣੀ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਆਚਰਣ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਮੇਰਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਮੈਨੂੰ। ਓਲਗ ਓਲਗਣੀ, ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼। ਔਰ ਇੱਕ ਮੰਗੋ ਭਗਤ ਚਿੰਤਾਮਣ, ਜਣੀ ਲਖਾਵੋ ਅਸਤ ਪਾਪੀ ਸਣ। ਮੈਂ ਤੇਥੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਤ ਵੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜੋ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਣੀ ਹੋਵੇ। ਜਣੀ ਲਖਾਵੋ ਅਸੰਤ ਪਾਪੀ ਸਣ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਦੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਾਈ। ਰਵਿਦਾਸ ਪੜ੍ਹੈ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਜਾਣ, ਸੰਤ ਅਨੰਤੈ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਭਣੈ ਭਾਵ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸੰਤ ਅਨੰਤ ਅੰਤਰ ਨਾਹੀ। ਬਸ ਸੰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਨੰਤ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਆਸਾ। ਤੁਮ ਚੰਦਨ ਹਮ ਰਿੰਡ ਬਪੁਰੇ, ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੇ ਬਾਸਾ। ਨੀਚ ਰੂਕ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ। ਹੇ ਮਾਧੋ, ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਹਰਿੰਡ ਬੂਟਾ, ਹੰਡੋਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਦੇ 'ਚ
ਹਰਿੰਡ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਗੰਧੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਦਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬਾ ਮਾਧੋ, ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਹਰਿੰਡ ਹਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿੱਠੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਪਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨੀਚ ਰੂਖ ਤੇ ਊਚ ਪਏ ਹੈ, ਗੰਧ ਸੁਗੰਧ ਨਿਵਾਸਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੀਵੇਂ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂ ਹੁਣ ਉੱਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਗੰਧੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਧੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਹਮ ਔਗਣ ਤੁਮ ਉਪਕਾਰੀ। ਹੇ ਮਾਧੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਓਟ ਫੜੀ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਛੜਨ ਨਾ ਦਈ। ਮੈਂ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੜ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਪਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੁਮ ਮਕਤੂਲ ਸੁਪੇਦ ਸੁਪੀਲ, ਹਮ ਬਪਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ, ਜੈਸੇ ਮਦਪ ਬਖੀਰਾ। ਮਕਤੂਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪੇਦ ਰੇਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਮਕਤੂਲ, ਤੇ ਸੁਪੇਦ ਮਨਾ ਚਿੱਟਾ, ਸਪੀਲ ਮਨਾ ਪੀਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਮਾਧੋ ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਪੀਲਾ ਸੋਹਣਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜੇ ਵਾਂਗ ਹਾਂ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵਰਗਾ, ਜੋ ਰੇਸ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਮਾਧੋ ਮੇਰ ਕਰ, ਤਰਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਛੱਤੇ ਨਾਲ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਜਾਤੀ ਓਛਾ ਪਾਤੀ ਓਛਾ, ਓਛਾ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੀ ਸੇਵ ਨ ਕੀਨੀ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਚੁਮਾਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਓਛਾ ਨੀਵੀਂ ਹੌਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ, ਪਾਤੀ ਓਛਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਮਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਮਾਧੋ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੁੱਲ ਤੇ ਜਨਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਜੋ ਤਨ ਭਇਓ ਚਿਨ ਚਿਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਏ ਤੋ ਡਰ ਪੈ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਭਾਵ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਲੱਭ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਾ ਪਇਓ ਜੋ ਤਨ ਪਇਓ ਛਿਨ ਛਿਨ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੇ ਤਨ ਇਹ ਧਨ ਲੱਭ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਮ ਧਨ ਲੱਭ ਕੇ
ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਜੇ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। हे ਰਾਮ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤਦੋਂ ਹੀ ਘਬਰਾਏਗਾ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਵ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਜਿਉ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ। ਤੁਝੈ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ ਭਵਨ ਮਨ, ਪਾਨ ਕਰਤ ਪਾਇਓ ਰਮਈਆ ਧਨ। ਇਹ ਸੋਹਣੇ ਰਾਮ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਲ ਫੁੱਲ ਵਰਗੇ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਨ ਕਰਤ ਪਾਇਓ ਰਮਈਆ ਧਨ। ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਟਪਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਤਨ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਪਤ ਵਿਪਤ ਪਟਲ ਮਾਇਆ ਧਨ। ਹੁਣ ਸੰਪਤ ਮਤਲਬ ਧਨ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ, ਧਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸੰਪत्ति ਬਣ ਜਾਣਾ। ਵਿਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਧਨ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹ ਪੜਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੜਦੇ ਹਨ। ਸ਼ੋਖ, ਵਿਪਤਾ, ਧਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੜਦੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਗਨ ਹੋਤ ਨਾ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੜਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਫਸਦਾ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਪੜਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਜੇਵੜੀ ਬਾਂਧਿਓ ਤੇਰੋ ਜਨ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਛੁਟਬੋ ਕਵਣ ਗੁਣ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਛੁਟਬੋ ਕਵਣ ਗੁਣ। ਰਵਿਦਾਸ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਛੁਟਬੋ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਸਾ ਹਰ 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 ਹਰੇ। ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਤਰੇ। ਮੁੜ ਮੁੜ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਦੇ ਦਾਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਗਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਗਏ।
ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ, ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਨਿਮਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੂਧ ਪਿਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਸੀ। ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੀ ਉਹ ਜਗਤ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ, ਇਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਤਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਦਾਸ ਰਵਿਦਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੰਗ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਰਵਿਦਾਸ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखै देखै सुनै बोलै दौड़ियो फिरत है रहा। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਕਿਹਾ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਰੀਰ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਸੋ ਹੀਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚਪੇਰੇ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੈ ਸੁਣੈ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਿਓ ਫਿਰਤ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਣਿਆ ਮੱਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਤਬ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਧਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਹ ਮੱਟੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਗਈ ਤਬ ਰੋਵਣ ਲਗਤ ਹੈ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਰਸ ਕਸੈ ਲੁਬਾਨਾ, ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਜਾਏ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਮਨ ਮੈਂ ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਬਚ ਮੈਂ ਨਾ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ, ਕਰਮ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਮਾਂ ਜੋ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਸ ਕਸੈ ਲੁਭਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਸਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਜਾਏ ਕਹੂੰ ਸਮਾਨਾ। ਬਿਨਸ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਖਰ ਮੌਤ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਟਹਿ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੜਨ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋ ਥਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਪੜਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਬਾਜੀ ਕਰ ਸਿਓ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ
ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜੋ, ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ, ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਮਾਨਾ ਖੇਡ ਰਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਚਾਈ ਹੋਈ ਖੇਡ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਜਗਤ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਬਾਜੀਗਰ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਬਾਜੀ ਜਗ ਭਾਈ, ਬਾਜੀਗਰ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਦਾਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਦਾਸਰੇ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।